Rabbana la tu'akhidhna
HP atau yang sudah hafal kita akan mulai membaca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilan azizir rahim minhum diyahum ma'hum wa abahum fahum laqad abaqalu ala kitabihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-qari fahum mahmud wa ja'alna min bayni aydihim sadan wa min khalfihim sadan fa'aghaynahum fahum la yubsirun wa zara'na alayhim ahdatahum am lam tuhzirhum la yu'minun in ja'altum bil-hayta wa khashyahum فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إلا أنتم تظلمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا لئن لم تنتهوا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا لما كبير لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصية ولا بهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أعطينا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وفق إلى قول طريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun ka pamaksana Bapak Haji Usman, Bapak Ustaz Haji Ana Abdul Jabbar anu parantos kitu tawasul oge yasina. Mudah-mudahan anu parantos dijamin urang sadayana tadi dikabul ka Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna aya doana di angkatan 20 ya. Tati menuju ke Damang, oke Ibu Titin angkatan sekarang Ibu Titin hilang ya, menuju di rawat di rumah sakit. Mudah-mudahan menuju di Damang sahawai oke di angkatan biji ke angkatan 22 pilih ayah di Damang baik jasmani ya tanami rohaninya di dunia masing-masing. Mudah-mudahan diangkat pada waktu Allah Subhanahu wa taala diengal ke Damang sehingga tiasa kepal ngariung di sareng urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa minallahi lillahi yang pada pangko ibu tadi oke ibu hajar tadi oke ibu hajar titit bi barakatul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabban nasi alhikil ba'sya ismi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi alhikil ba'sya ismi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi alhikil ba'sya ismi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kuasan salawat sifat dan sadayana sehingga jantenkeun obat akan apelan kamu anu nuju teh dararama oge ka ibu di anu di parantos hadir di patipatan. Mudah-mudahan sadayana dapat kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang
Insya Allah semua yang hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga tadi ada yang sakit dan juga mungkin ada yang keperluan yang sehingga tidak bisa hadir di sini. Semoga yang sakit menjadi pengukur dosa-dosanya, juga yang tidak bisa hadir agar semua kegiatannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hadir di sini semua, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilakan untuk pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji bacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Ana Abdul Jabbar, dilanjutkan dengan pembacaan sholawat oleh tim angkatan 19, tapi tidak menutup kemungkinan untuk para hadirin semua juga ikut dapat membacakan sholawat. Maka kami persilakan Haji Ana dan siap-siap kepada tim sholawat nanti setelah selesai untuk mungkin berarti Pak Haji Ana yang memakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم فلا يجزى إلا مثلها وهم لا
الذي باركنا حوله لنريه من آياته. 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 الذي باركنا حوله لنريه من آياته
Oke, kesadayana kurang sabi secara berjamaah masak sholawat. Mudah-mudahan ku nioskeun kana sholawat kesarengan secara berjamaah jaga yaumil qiyamah dan kesadayana sing kenging syafaatul Fatimah Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Bupati Payung jadi nanti kayak rencang untuk diri ibu-ibu sampai jajan ini. Cek. Inna Allah
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar izin dan dokumentasi saja. Alhamdulillah. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua KPIH yang terhormat Bapak Haji Subekti Mangat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri daun salam ke Gunung Halu. Yang menjawab salam semoga sehat selalu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, jemaah MTJH. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Zat yang Ar-Rahman, Zat yang Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini tanpa kekurangan suatu apapun. Perlu saya sampaikan, baju yang saya gunakan ini adalah seragam baru Masjid Taklim kita ya, buatan tanda beralam nanti. Kalau bapak ibu tanya warna kesukaan saya, purple sebenarnya, ungu, terong. Tapi mengingat jamaah banyak yang minta hijau botol, saya ngalah, saya ikutin. Inilah jadinya. Kenapa? Kita di sini belajar akseptasi. Kita pilih warna ini, tapi kalau yang mayoritas warna X, ya kita harus mengikuti. Itulah namanya akseptasi. Ya. Walaupun saya tua, wah saya pengen purple, harus purple juga tidak. Tapi bukan berarti saya punya kopi hijau lantas hijau juga enggak ada, kebetulan aja memang. Selanjutnya dari seragam ini, Bapak Ibu tahu semuanya ya,
seragam itu dengan sendirinya atau otomatis telah infak kepada saudara kita yang terkena bencana alam ya, khususnya di Aceh, 12.000. Semuanya dari penjualan kaos ini terkumpul infak 4.307.000. Itu pun sudah termasuk infak dari angkatan 21 sebesar 755.000. Mana angkatan 21? Iya. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih buat angkatan 19. Ini uniformnya bagusnya melebihi uniform MTJ. Hebat sekali. MC-nya juga bagus, yang tawasul bagus, apalagi korinya. Wah, ini tidak ada tandingannya. Terima kasih. Nah, angkatan 19 ini pada saat melaksanakan ibadah haji, beliau Masjid Raya ini tidak punya pembimbing pada saat itu ya. Makanya atas kehendak Allah Ta'ala ketemu yang namanya Kiai Haji Ustadz Agus. Nah, itu. Makanya aura kasih beli ikan gabus. Saya ucapkan terima kasih pada Kiai Haji Agus. Oke, selanjutnya ya. Terima kasih juga. Ini kita bikin seragam ini di Pak Haji Miftah, angkatan 22. Beliau hadir? Oh iya, beliau hadir. Iya. Nah, ini Pak, saya kalau nggak pakai ini kayak Tukul Arwana. Kalau pakai ini kayak Roy Martin. Selanjutnya silahkan nanti dipikirkan untuk putrinya ya, kerudung warna apa ya. Sekali lagi saya tidak ditaklok harus warna ini, tidak. Silahkan buka yang terbaik warna apa, khususnya buat ibu-ibu. Terus juga tolong dipikirkan bersama, atau yang punya gagasan, punya ide, kita mau tadabbur alam kemana, itu juga tolong dipikirkan ya. Sekali lagi yang pagi berangkat, malam sudah ada di rumah, jadi tidak akan minum. Tolong dipikirkan sama-sama. Setelah acara ini, setelah nanti Kiai Haji kita memberikan tausiah, kita dilanjutkan ke atas munggahan Pak Kiai ya. Nah, saya ucapkan terima kasih yang mendalam. Pertama buat Bapak Kiai Haji Ono. Beliau adalah bendahara Masjid Al-Jabar Jawa Barat yang telah memberikan door prize berupa ada kompor gas, ada rice cooker, ada blender kalau nggak salah ya. Terima kasih. Terima kasih yang kedua sampaikan buat Nazir Masjid Alun-Alun Bandung. Beliau juga ngasih door prize. Kenapa saya sebut Masjid Alun-Alun Bandung? Karena viral ya, bahkan tetangga saya banyak yang ke saya ya kalau saya pas menuju di rumah sana. Kenapa itu Masjid Raya? Nah, kita tidak usah terpengaruh ya. Siapapun pengelolanya mungkin pengaruhnya tidak signifikan buat kita. Yang jelas kita harus tetap mencintai Masjid Raya Bandung ini. Setuju ya? Karena apa? Kita berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji, berangkat dari sini, betul? Pulang juga ke sini dulu, baru kita pulang ke rumah.
Makanya ini punya kenangan tersendiri buat kita semuanya. Apalagi kenangan saya sama istri saya sangat luar biasa. Ijab kabul saya di masjid ini. Sekali lagi, mari kita tetap makmurkan masjid alun-alun Bandung ini. Terima kasih yang ketiga saya ucapkan juga buat Ibu Hajah Susana. Beliau juga memberikan door prize. Isinya apa saya juga nggak tahu. Nanti silakan buka sendiri bagi yang dapat. Terus yang terakhir Ibu Hajah ini ada di atas ya. Kalau nanti Bapak Ibu makan pisang, itu pisang dari beliau yang menyiapkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Seperti biasanya, untuk mengakhiri kita kasih kata-kata mutiara. Ini tolong disimak. Sugih tanpa bondo, ngelarak tanpa bolo, sakti tanpa aji-aji, menang tanpa ngasorake. Yang nggak ngerti tanya Eyang Google. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keterangannya. Mungkin setelah ini dilanjutkan dari Maktur ya, mau memberikan sosialisasi. Maksud ini adalah kerjasama dengan KBIH U Masjid Raya Masjid Alun-Alun Bandung. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai acara berikut, marilah kita simak bersama sosialisasi maktur yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Kokong. Kami persilahkan kepada Ibu Hajah Kokong. Mohon maaf saya. Oh ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmati kita yang sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah Majelis Taklim Jamiatul Hijaz, barakallahu fikum. Saya merasa berbangga hati berada di Bapak Ibu semua ya, bersama berkumpul bersama. Karena bapak-bapak ini dan ibu-ibu semua ini adalah hajah dan haji yang memang sudah berkunjung ke Baitullah, sudah menunaikan ibadah haji. Tidak semua bapak ibu yang bisa dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Jadi saya berada di depan ini, berada di para tamu-tamu Allah, para tamu-tamu VIP. Karena haji betul-betul spesial kepada Allah khususnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Siti Komaria, Direktur Maskipur, yaitu Maskipur. Maskipur itu nama perusahaannya itu PT Mazia Rizki Alami. Disingkatnya menjadi Mazki. Ya, Mazki. Mazia Rizki Alami itu nama Mazia itu istimewa. Jadi berharap nama PT ini atau perusahaan ini menjadi mendapatkan rezeki yang berkah. Begitu ya Bapak. Alhamdulillah per tahun ini kami diberi kepercayaan oleh Masjid Setelah Nasir, dan insya Allah juga kita kerjasama dengan Ketua KBIH juga dengan Pak Haji Sudeki sebagai Ketua Majelis Salim Pemda Hujan juga
sini berniat untuk pemakmuran Masjid Alun-Alun Bandung ini, karena out main saya memang Masjid Alun-Alunnya Pak ya, Masjid Alun-Alun Bandung, dan mudah-mudahan kami masjid pun itu sudah berdiri sejak 2011 itu. Adanya di Bandung, di Jalan Raya kantornya, tapi sekarang itu dekat di atas Bapak Ibu, sebelahan dengan kantor KBIH Bapak. Jadi insya Allah bukan hal yang kebetulan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini betul-betul seperti kata Pak Haji Subekti, kan datang ke sini menjadi rumah yang Pak, selain Bapak Allah, jadi rumah kita untuk kembali terus. Kalau saya boleh tahu, Bapak Ibu selain yang sudah 22 tahun ya menjadi haji, adakah yang sudah berkali-kali datang lagi ke Baitullah? Ada ya, insya Allah. Dan adakah yang rindu ke Baitullah? Sangat. Makanya alhamdulillah dengan adanya majelis taklim Jamiatul Hujjah ini adalah bagian dari kerinduan, ya Pak, memupuk kerinduan, juga menjaga kemakmuran. Karena pada hakikatnya kemakmuran itu adalah pasca haji, betul ya Pak ya, Pak Kiai juga. Kita memupuk sama-sama dalam persaudaraan untuk mengingatkan kepada Allah. Dan saya juga tidak memungkiri ternyata Bapak Ibu, mungkin teman-teman seperjuangan seperjalanan setelah 22 tahun kemarin, mungkin sudah ada samping kanan kiri teman seperjalanan, teman tidurnya, teman berjuangnya sa'i, teman berjuangnya dan lain-lainnya itu ada yang sudah berpulang ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Kita doakan semua, mudah-mudahan ibadah haji dan umroh yang sudah dilakukannya menjadi bekal terbaik pada kepulangannya. Karena janji Allah dan Rasulnya, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh, pahalanya surga insya Allah. Bapak Ibu, tadi kami sampaikan, mohon izinnya, mohon juga sinerginya Bapak. Kami berada di sini di Masjid Alun-Alun Bandung. Kita sama-sama menjalin sinergitas untuk memakmurkan masjid ini, dan juga insya Allah kami juga bisa membersamai membuat program untuk reunian di Baitullah, begitu ya. Itu silahkan, bukan sebatas itu, tapi silahkan apa yang bisa kita buat program untuk bisa kembali ke Baitullah reunian. Kan Masya Allah ya Bu ya, kalau sekarang kita reunian di sini, kemudian kita bersama-sama di sini di atas, tapi insya Allah suatu saat Allah meridhoi kita semua, dipimpin oleh langsung ketua majelis taklimnya, kita sama-sama reunian di Baitullah. Maka bismillah itu, amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu jamaah haji majelis majelis taklim Jamiatul Hujjah. Insya Allah Allah meridhoi kita semua dan dipertemukan insya Allah di Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan karunia dan keberkahannya, dan mendapatkan takwa, dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa kembali ke Baitullah dengan keluarga tercinta. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Haji yang selalu dimuliakan Allah, kita simak berikut ini adalah acara yang terakhir yang kita tunggu, yaitu tausiah dari yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Agus Wiyadi Raharusan untuk itu kami persilakan. Dan perlu diketahui bahwa beliau adalah pendamping kami haji angkatan 19. Jika tidak ada beliau, kami kehilangan arah mungkin selama di sana terpencar-pencar. Alhamdulillah ternyata karena pada saat tahun
Bismillah. Ahbabul kiram ayyakum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyat ahli jannah wa tahiyat yaumul wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada lanal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqomah dalam kebaikan, dikaruniai keberkahan dalam semua lapis kehidupan, dianugerahkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dijaga dalam kualitas kemakmuran kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tersodok karena Pak Ketua sudah pakai pantun. Saya berterima kasih dulu ya. Aura kasih mawa pipiti. Terima kasih Bapak Subekti. Di mana-mana pantunan aura kasih boleh. Ada banyak nama yang disebut tadi, tapi saya tidak hafal ya. Maka saya sampaikan aura kasih Risa Mariana. Terima kasih Kasadayana. Sudah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat yang kita duduki ini pakaian yang melengkapi kita semua, ikatan persaudaraan yang terus membersamai kita semuanya, menjadi wasilah kebaikan kita di dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin jamaah MJTH, nah MTJH, katingali para kadiana tuh ya. Saya izin Bu Ketua ya, saya sehoyong hari Sabtu itu ke sini, tapi saya Sabtunya masih ada dinas ya. Tapi saya pantau luar biasa dinamika di grup WLG gitu ya, luar biasa semua aktivitas yang terwujud sebagai sebuah ikatan cinta ke Baitullah yang membersamai kita berbasis MRB. Saya gunakan ini tos haji, ini tos naik haji saya. Ya, Bapak Ibu angkatan 19 ya, masih ada sal ini masih menjadi bukti sebuah ikatan antara kita. Masjid Raya Bandung, nggak apa-apa nama ada. Kita berbasis pada kata yang pertama masjid. Dimanapun, apapun kondisinya, situasi apapun yang membersamai dinamika dakwah, masjid itu hanya sebagai pengikat. Di balik semua masjid, semua rumah Allah ada pemiliknya. Ya. Kita terfokus pada Rabb hadzal bait. Ya, saat kita dulu tawaf wada, saya lihat ada jemaah yang dari depan kantor Pak Subekti sampai ke pintu King Faisal itu nggak berani mundur, nggak berani membelakangi, ini mundur. Ya. Saya tanya kenapa? Dia katakan saya ingat kepada surat di dalam Al-Qur'an, "Falyabudu Rabb hadzal bait." Sembahlah pemilik. Ya, jadi bukan masalah rumahnya, tapi sang pemilik. Siapa itu? Allah. Kita pernah sama-sama di area Makom Ibrahim. Saat dulu ayahanda kita Abdul Muthalib badai diusir oleh Raja Abroha, ya, karena Abroha akan menghancurkan dengan gajahnya itu. Apa yang dia katakan oleh Abdul Muthalib sang kakek begini Rasulullah SAW, silakan, aku hanya akan menyelamatkan apa yang aku miliki, yang aku akan selamatkan dari tanah Mekah itu ternak peliharaan yang merupakan tanggung jawab saya. Sedangkan rumah itu kami menunjukkan apa? Ada pemiliknya. Siapa dia? Allah. Maka drama Al-Fil terjadi. Sang pemilik mengirim pasukan, fa'arsala alaihim tayran ababil. Ada yang memiliki. Maka sungguh luar biasa dari catatan di grup ini apa yang tercantum dari semua angkatan
dari angkatan ke-13 sampai angkatan gabungan. Ada angkatan 13, 33 orang mana coba? Angkatan 13, oke, coba pilih ya. Angkatan 21, ya, yang berniat 19 orang. Niat jadi kebaikan kan? Angkatan 20, Masya Allah. Angkatan 19, besti ini. Dan saya tidak merasa sebagai penceramah ya, tapi tausiah. Di belakang sudah makan tausiah, gitu kan, ngomong naon sebagai eta. Pasti sudah hafal ya. Saya hanya merasa seperti kembali ke rumah saja Pak. MRB ini di era Covid, saya dan Pak Haji Muhtar ya, duduk di tempat ini mengurus, mengelola dengan beberapa tim pengurus lapangan yang hadir di Jawa di sana, Pak Diana, Pak Haji Anal, ya, ke beberapa kegiatan dari mulai perpustakaan sampai kegiatan-kegiatan keumatan bersama-sama. Jadi betul tadi, yuk kita hidupkan terus apapun dinamikanya, pahala mahmual pahili, gitu ya. Yang sedang kita besarkan rumah Allah, tidak ada urusan Masjidil Haram punya Raja Salman, Raja Fahad, atau raja siapapun, tidak urang mah urusan aja. Rabbah hadzal bait, sang pemilik, dan sang pemilik rumah Allah yang di tanah suci adalah pemilik rumah ini juga kan? Rumah Allah yang ada di sekitar kita, masjid, mushola, urusan kita dengan itu. Jelas Rasulullah mensabdakan di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan surga siapa? Orang-orang yang qalbuhum mu'allaqun bil masajid. Mereka orang-orang yang hatinya punya gantar kekaitan. Saya mungkin Sunda biar dia ingat pakai kuat. Yang tidak tahu terjemahannya dia terjemah di bawah ini ya. Yang hatinya punya keterkaitan kepada masjid itu saja. Apalagi masjid raya ini di belakang ada makam sang wakif, orang yang mewakafkan ini yang kita ziarahi. Ada orang-orang tua yang tanpa mereka mustahil kita seperti ini. Di mana ayo dalam ada yang wakaf tengah kota seukuran tanah seperti ini. Dulu ada di area Masjidil Haram, jelas di Mispalah kita lihat ya, ada hotel-hotel yang tulisannya waqfun lillah. Di area Madinah ujung setelah pintu tidak ada apanya, nggak sekumpul ya orang. Ujung sebelah underpass sana ada hotel Utsman bin Affan yang pahala wakafnya tidak pernah berhenti. Ya, atau minimal ulama wakaf waktu artinya wakaf tenaga. Terima kasih para pengurus MTJH yang luar biasa ngeprik gitu. Menyemangati kita semua sehingga pada kesempatan ini kita bisa berada di tempat yang mulia seperti kita. Maka sukseskan terus, ya. Naik bis sholawat, tinggalin arloji. Di WC 3 kurang janjian. Selamat kepada semua alumni haji. Kita menjaga semangat kemakmuran. Yuk memori kita bawa, mau tidak mau benar. Tadi kata Bu Haji Popon, kita ini orang-orang yang terpilih. 10% dari umat Islam Indonesia, 250.000 yang berangkat, katakanlah 200.000 berkala dengan petugas. Yang belakangan ini, waktu-waktu ini kita merasakan muhasabah bersyukur luar biasa. Saya dengar dari teman-teman yang mempersiapkan haji tahun ini akan ada penurunan untuk Jawa Barat ya, yang biasa 39.000 tahun ini rencanakan kita hanya 27.000. Ada 8.000 karena kuota hajinya disamaratakan ya. Dulu saya daftar haji 2012 pada jam yang sama orang daftar haji di Makassar pada menit yang sama pada hari yang sama, mungkin bisa berbeda keberangkatannya. Karena jatah Jawa Barat dengan Makassar kuotanya berbeda. Hari ini itu dianggap tidak adil, ada perombakan dan lurus saya namanya. Maka alhamdulillah
Kita mah bisa berangkat, Bandung kabarnya hampir 9.000 sekarang yang tidak berangkat. Ya. Terlebih, yang manasik haji makanya posisionernya. Kita sedang muhasabah karena semua dalam rencana Allah ya. Ya, dalam rencana Allah kita nggak berbeg. Ketika tahun kemarin orang-orang Saudi bilang jangan ngirim mayat karena begitu turun di bandara Jeddah ada jemaah kita yang wafat. Ya, kita kan bangga karena mereka kembali kepada Allah dalam suasana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata itu tidak cukup bagi urusan haji di sana karena Indonesia itu benar kan urus kesehatan ini. Kabarnya haji sekarang mereka akan dicek di bandara Jeddah. Mudah-mudahan saya sadayana ya. Mudah-mudahan tidak ada kenal. Belum lagi tempat yang hari ini Mina Jadi kabarnya dari tahun Mina Jadi akan menjadi tempat. Kalau dulu kita hanya hari ke 9-10-nya jalan dari area itu ke tempat masjid sekitar 5 km. Sekarang kalau mereka ke Masjidil Haram 11 km jalan tiap hari. Maka kurang doa cing salah rehat. Ya, dalam kondisi keserahkan kepada Allah sekedar niat itu sudah menjadi kebaikan. Tapi yakin kita bergantung kepada Rabbah dan baik. Ada orang-orang yang memiliki keterpanggilan dalam ketidakmampuannya. Saya tercatat secara catatan haji itu di Cimahi jamaah Nadiri. Tapi Allah punya rencana lain skenario-nya. Saya rencana ditarik membimbing di Kabupaten Bandung. Tapi hak ini 4 atau 5 ya. Pak Haji Yahya kawan sakobong saya sebelum kami berziarah dengan Haji Muhtar ke belakang itu. Ternyata Haji Yahya tidak bisa berangkat. Akhirnya kita bertemu di Pondok Gede lagi. Itulah rencana Allah ya. Segala sesuatu tidak pernah terprediksikan. Maka alhamdulillah kesempatan yang luar biasa ini memiliki memori masing-masing. Tetapi yang terbaik sekarang sedang kita usahakan adalah menjaga kualitas kemakmuran. Ya, mabrur namun dijaga. Mabrur yang kita targetkan. Apa itu mabrur? Jelas ada hadis mengatakan baginda Rasulullah SAW ketika bertanya kepada seorang sahabat, "Ma huwal bir?" Apa itu albir? Bir itu dari kata mabrur. Mabrur itu tidak kata albir. Kita sudah membeli tiket mabrur itu angkatan 2019 34 ya. Jadi juta ya. Ada angka-angka yang dilakukan pemerintah dalam angka finansial ya. Membeli kualitas kemampuan itu ada angka di setiap tahun akan berubah-ubah. Dan alhamdulillah memberikan kemampuan kepada kita. Kita punya harapan saat Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kita sudah ngakting surga kabul di sana. Kita sudah siap-siap, tinggal lapak yang sudah kita booking itu pada dibangun mual. Pas ayah catatan Bu Haji ini, ibu teh di situ gitu ya. Pas ayah lapaknya dibangun hanya kemudian balik transfer mual. Nah, rentang inilah yang sedang kita jaga bersama ya. Entah itu dari mulai angkatan gabungan sampai angkatan yang bungsu yang kemarin 2025 ya. Kita pada status yang sama, kurang lebih ngatosan eta supaya Allah tetap menjaga saat nanti kita kembali kepada Allah di hadapan malaikat penjaga surga Tuhan, malaikat ridwannya. Oh, si bapak kita mah tercatat gitu. Karena niat yang dulu saat kita memuncak menangis di padang Arafah, maghrib di Mina, menangis di Raudhah, semua adalah kualitas yang terbaik, kualitas yang sungguh-sungguh sangat ideal. Latihan anak biasa beratau semua kan 11 ya. Di Antosan 2020 sudah naik angkat. Tiba-tiba pending gitu si cek coronanya. Corona itu 2020 kita sudah siap-siap berangkat. Tiba-tiba
Jangankan aktivitas sosial, aktivitas ibadah di ending. Pernah kan Masjidil Haram hanya diisi 1.000 orang? 2021 sebagai panggilan badai ya. Ternyata neng COVID belum beranjak dari dunia kita, pending dari manasik terus global di MRB ini. Hingga kita disebutnya angkatan 19 adalah angkatan 2022. Ya lah lihat sekali lagi kita bersyukur pada Allah bahwa keselamatan itu sedang kita jaga. Apa yang sedang kita jaga? Al-bir. Satu, bir ini bermakna kebaikan. Quran tidak mengungkap kata-kata makhluk, tapi sekian banyak ayat-ayat Al-Quran menyitir kata bir ini. Ada ayat di awal surat awal juz 2 Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra. Indikator bir yang pertama adalah man amana billah. Keimanan kita kepada Allah menjadi indikator ini. Hitungan pertama iman tidak. Iman sih mungkin, tetapi standar iman versi Allah seperti apa? Nah ini yang harus kita terus masalah. Maka ruang diumumnya mujalatus sholihin kata para ulama, berkumpul dengan orang-orang yang baik, minimal kalau baik. Saya disebut Ustaz Agus karena gaul namanya Ustaz. Jadi bau Ustaz ayat kan kata Rasulullah gitu ya, bergaulah dengan orang minyak wangi maka kalian akan terbawa wangi. Nanti sering gaul dengan Ustaz Ana, ya Ustaz Yahya, Ustaz. Jadi saya nggak bawa Ustaz, nggak bawa bau Ustaz. Coba ini bau Ustaz dan Ustaz bau. Minimal bau Ustaz. Maka mujalatus sholihin di rumah mungkin kadar kemakmuran kita sering terganggu, tapi saat kita kembali ke MRB, ke MTJH, kita punya kegiatan-kegiatan yang memaksimalkan kembali, rekoneksi lagi. Kita hubungkan kembali bahwa kita tubuh ini, raga ini, badan ini pernah menundukkan badannya di area Masjidil Haramain. Kita pernah tawaf kudum, kita pernah tawaf wadah, ke masyarakat di Papai, ke tempat-tempat yang tidak semua orang bisa mengunjungi, kita pernah ke sana. Bahkan di Arafah mas, segala kasihan mau kejeringnya, dijering-jeringkan gitu. Ada para ulama yang menyarankan ketika di Mekah itu dari kata bakah. Apa itu bakah? Tangisan. Tetapi itu bukan ukuran mutlak ya, karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik, formalitas jasad kita, yang Allah lihat adalah hati kita. Tapi ada banyak orang-orang yang mudah menangis di area Masjidil Haram, duka katincak sukuna, duka ayah nulaga gitu ya. Tapi saya pikir nurani kita pernah ada pada mode itulah ya. Pada mode di mana kita merasa dekat dengan Allah. Kita merasa ya Allah di tempat ini yang kami inginkan. Dulu kami sholat hanya mengatakan mustaqbilal kiblati. Sekarang ketika sholat selama berapa? 20 harian, 30 harian kita mengatakan mustaqbilal ka'bati, bukan kiblat lagi. Ka'bah jadi payungan. Ini tempat yang dulu mau dihancurkan Abroha. Di sini tempat di mana Rasulullah pancing dengan saudaranya. Di sini tempat Abu Sufyan menyatakan rasa ketakutannya dan dia masuk Islam. Mekah itu area historis luar biasa, sangat luar biasa. Ya Allah, syukur kami bisa ditempatkan ke sana. MRB sudah melepas sampai tahun 2025 ini, bahkan di belakang ada saudara-saudara yang sedang latihan manasik. Sok kurang doakannya, kurang usia negeri ini oleh orang-orang yang berkualitas bir. Bayangkan kalau 250.000 setiap tahun disuplai pulang ke tanah air kita orang-orang terbaik.
kebaikan sebagian mereka Allah memanggilnya. Katakanlah 200.000 lalu ini. Dagus kudu makmur atau negeri ini kan. Negeri ini sudah harus indah luar biasa. Ya, karena disukai orang-orang yang baik. Maka acara seperti ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kualitas babarengan. Ya, mujaratus sholihin, karena kualitas albir, inisiasi kebaikan yang kita lakukan merupakan hal yang baik. Gak usah depannya pakai hak, cukup hujah gimana mewakili kita aja. Haji depan yang anu ibad bangga, Bu Haji mana? Pak Haji. Ya. Tapi kalau kita yang membuat, tinggal baca niatnya. Kalau itu dipasang di depan anak cucu kita, ya dengan Allah mereka kita anak-anak kita ya titipkan di airnya. Tapi kalau kita niatkan dengan inisiatif dia, tentu itu bukan hal yang baik. Maka kualitas haji adalah budaya saja. Dalam haji pakai kualitas, pakai gelar, tapi itu mereka pakai brur. Disebutnya brur ya, brur anak gitu bilang. Brur isma daripada haji. Tapi ibadah kan tidak ditentukan itu. Nah, mujaratus sholihin, nama kita mungkin beragam. Ya, nama kita mungkin tidak matching dengan nama gelar haji. Nama saya Agus kan. Nama Agus itu di depan orang Arab bukan nama yang baik. Ya, bukan nama yang baik. Agus itu karena Agus. Saya orang Sunda. Agus belakangnya adalah harusun, sana seharusun, sana seharusan. Mau wajib mutarnas itu rumah susun. Seharusan itu marga saya punya fang, saya punya bapak saya orang Ambon, jadi untuk tinggal bilang poin-poin memang. Ayah darah nyongnya saya kenal nyong Sunda dengan. Tapi wajah tadi murah, tapi hati sore suris nabi. Nama saya Agus, kan ibu saya orang Majalaya, lalu bapak saya. Nama saya Agus, saya pernah sekolah di Arab. Orang-orang ketika mendengar nama Agus, dari dan Ismak. Ismak kan cuma sambil S. Kalau orang Mesir juga Ismak katanya. Apa namamu itu? Namanya Agus. Agus itu artinya cuma orang apa? Jongkok, aki-aki, pikun. Bapak ibu yang pernah hafal sifat 20, ada sifat 20 namanya kudroh. Kudroh itu berkuasa. Lawan sifat mustahil, sifat kudroh, sifat wajib gitu ya. Ada sifat mustahil, itu ajuz. Orang Arab ketika disebutkan nama saya Agus, mereka punya ajuz. Ya ajuz. Tahu kasih mau mana namanya Agusnya di saya anggota pemilihan Agus Agus sedunia ya, tapi masih kalah Asep yang Sugeng. Ya. Saya harus berbangga karena bapak saya menamai nama saya itu ya karena dengan satu harapan minimal karena bulan Agustus ya, gitu. Dalam misalnya bulan Juli karena Julianto sih kan. November Novianto gitu. Hanya saya berkira karena saya dulu anak sudah Agus itu singkatan anak ganteng kurang Sunda. Sehari memuji saya puji. Tapi apalah sebuah nama gitu kan ya. Karena Allah akan memanggil kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa yang lain bagaimana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kadariyah gitu ya. Yang akan berdoa apa dengan istilah kadariyah ya? Di misalah ya sebuah hanasnya dari bahasa Arab gitu. Ternyata orang Banggali berdagang mainan di asrama hajinya di hotel itu nggak kadariyah. Ya. Allah akan memanggil kita dengan ungkapan dari kadariyah, datang sini.
ayyatuhan nafsul mutmainnah, kembalilah kepadaku. Ya, kemana? Jannati, kepada surga. Wah, kita menunggu itu, Pak, menunggu panggilan itu. Kurang dengan pesan kita, sebagian saudara-saudara kita berulang kali di grup ini kita mendengar innalillahi. Ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menunggu panggilan itu bukan hanya sekedar panggilan azal. Kita melatih diri manasik, masyair sampai disempurnakan dengan MPJA ini. Sedang menanti panggilan itu, kurang terus melatih kamari 40 liter ya, 40 hari kemarin ya tadi. Kita dididik belajar di sana, kursus intensif karantina. Beral, ayo kurang kuih kadir karena sampai panggilan. Saat Allah memanggil kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah memanggil melalui malaikat Jibril, tidak ada yang bisa menghentikannya sekejap pun. Mending ke Rasulullah-nya. Kita di Raudhah, kebayang kalau saya di Raudhah, ya, di tempat itu dulu Jibril mengetuk pintu di saat 11 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Rasulullah diketok pintu rumahnya oleh malakul maut, dibuka oleh putrinya. Dia balik kepada sang ayah, kata ayah, siapa yang mengetuk itu? Tidak tahu ayah, tidak kenal. Rasul menyampaikan, hai Fatimah, tahukah siapa yang datang? Hadimul ladzat, yang datang itu adalah penghancur kenikmatan. Yang datang itu yang akan merubah segala kondisi, yang akan menggantikan sesuatu yang diidam-idamkan, yang dijanjikan itu akan berubah. Mungkin di antara kita juga ada rekan-rekan jamaah tos niat ibadah haji, tapi tiba-tiba Allah memanggil lebih dulu ya. Allah lebih cinta, Allah lebih berkenan menemukan dirinya untuk ada di harimbaannya, kembali ke pangkuannya, berubah segalanya. Hadimul ladzat. Kalau Rasulullah mah ketahulah ka urang belum tentu. Nah, kayak istilah lagu budak kan, Pak mau madodoh. Ada nazoman-nazomannya. Anak ada pasaran teh holok sewan. Saya masih mengikuti itu Pak. Saya generasi bukan milenial, itu pengalaman deh. Anak ada pasaran teh holok sewan, sambal kowe sambal geuning geroran. Anak ada menjumpai restoran, cuan cu salaki cul babaturan. Anak-anak sekarang mau apa tuh? Ya, saya kita mengalami masa-masa itu kan dari kolokan sebenarnya. Kan di kolok, ya. Muhasabah kan kemarin. Sekarang kita masuk 2026, 2025. Euforianya apakah euforia penambahan? Enggak, kan tidak. Lu jelas mengurangi. Usia menambah. 2026 dikurangi tahun kelahiran kita, maka kita pakai PTM modern. Dengan 2025 dikurangi tahun kelahiran kita, ada yang berubah ya? Usia jadi bertambah. Tapi apa yang berkurang? Tadi di Yasin kita sampai pada ayat wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Barang siapa sing sopo-sopo itu sampai dimana yang ditambahkan usianya, ditakdir, nunakishu fil khalq, dikurangi kadar kemakhlukannya, kurang dan kurang tapi sudah naikkan tidak dia oke. tapi Abi saya bilang Abi ke suatu wanita beliau sih teleponnya Saya sengaja tidak duduk, kurang sudah agak berat. setelah takut sampai selesai dan menjaga Ada cuma dulu sesuatu aja nanti yang Allah tetapkan dulu itu yang harus kita masalah. 2026 alhamdulillah udah mulai kayak gitu. So, papai 2025 kemarin Maret. server ini biar Saya kalau mau tetangga saya nggak mau terang. Saya sebut adalah Kang Mus. ternyata ada yang dari luar Nah, aku
Kang Bobang. Saya udah bilang saya sambil Ada di Bandung kemarin kan? kami nanti wayang Titik jam 10 Puspa. pasti masuk ke alasan macetnya. Sampai pada dari titik. dulu dan masuk. Artis ini kan artis segala presiden, dia kan Bung Karno, dia kan Prabowo, dia menyaksikan. Akhirnya selesai juga Emilia Montesa. Ya, ini artis-artis Kang Bobang itu masih syuting Ramadan yang lalu sebelum Ramadan pasti tayang udah nggak ada. Kita alhamdulillah 2026 masih ada. Tidak dipanggil di 2021 2022 COVID malah kita akan dipanggil oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Bagaimana mungkin kita tidak menganggap ini bagian penting? Bagaimana mungkin kita tidak merasa keindahan yang sangat dengan kebersamaan dengan para hujjah? Haji, hajah itu level yang kita saja. Tapi di balik itu ada sesuatu yang sedang kita tunggu. Ya Allah, hayat surga amin. Haleluya. Engkau yang menjanjikan dan kita sudah booking kapten itu dibayar UMH. Tinggal aksesoris lainnya yang sedang kita kerjakan. Sekedap di Ramadan tadi Bu Adi sudah disampaikan di anak. Wabalighna Ramadan. Latihan kita sudah kita intensifkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yang ingin kita ambil hikmah dari momentum ini adalah momentum semangat yang ketika ibadah haji kita benar-benar mengunggahnya. Saha mas yang mungkin jam 2 malam naik di sholawat, jam 2 pagi pak naik di sholawat, ya. Datang ke Masjidil Haram lain-lain lah nanti tuh. Bahkan di hari-hari menjelang masyair kan terus antri di lobi hotel tiba-tiba di sholawat ditutup jangan. Aku bukan taksi, naik karena taksi mencegat diajar. Ku askar bisa asuh. Tapi kita menyikapinya dengan sebuah ketenangan kayak Allah. Aku sudah berusaha, aku datang, aku penuhi panggilan. Sholat sering asuh ke wilayah haram. Sholat sunat heula, tahajud heula, ngadaguan subuh semangat itu luar biasa. Nggak mungkin kita terus di kamarnya, rajin di kamar oke kan di hotelnya turun kamu sholatnya, maksakeun, ya, turun kamu sholat hotel, gitu. Ditambah lagi kajian, ditambah lagi siang aku jalan, betapa aura iklim. Betapa situasi ini pernah mengitari kita. Maka yuk kita muhasabah sejauh mana semangat itu masih hadir di tengah-tengah kita. Jadilah kita semuanya menjadi pionir kebaikan, menjadi pengajak segala amal-amal soleh. Urang pangpayuna luar biasa. Bencana Sumatera kemarin, ya, MTJH mengomandoi, walaupun saya yakin Bapak Ibu saya mungkin tidak hanya satu-satunya wakil MTJH ini ya, mungkin lalu di kaos kerma lebih di kaos kailana gitu, ya. Tapi betapa siklus ini Allah hadirkan kepada kita agar kita sadar, yuk siapa kita reka mana, maka dilatih gitu. Di Mekah, di Madinah, eta arba'in, di Sion we, kalau kena rukun kan. Mission ketinggalan teh, betapa Allah itu kita muhasabahkan sejauh mana kemudian keadaan yang Allah kembalikan kita ke negeri orang menjadi duta di masyarakat kita. Ada bahkan orang memanggil kita haji, hajah. Orang muhasabahkan kepada kita bahwa Allah menakdirkan kita menjadi orang-orang mukmin, maka semangat itu kita kembalikan ke sana. Yuk, suasana ini kita hadirkan kembali. Nah, dari yang kurang, tinggal nunggu panggilan. Apa yang akan kita pertahankan? Hal-hal yang fisik akan berubah. Pernah kita bayangkan nggak? Sekarang 2026, 2126 sekarang 100 tahun ke depan bakal kumaha urang. Masjid ini mungkin sudah berubah,
Rumah yang kita tinggali boleh jadi sudah beralih tangan, mungkin masih keluarga kita, tapi sudah ganti status. Sesuatu yang kita banggakan boleh jadi menjadi tempat ajar kita. Dengar di Aceh kemarin, ada jalan yang aroma mayat tercium di banyak mobil yang terparkir di situ. Begitu dibuka kurang mayat kumpul. Orang-orang meninggal di dalam mobil, padahal mobil itu mungkin nyicil, mungkin beli, pokoknya kan diusahakan. Tapi bagaimana kemudian kita lihat sesuatu yang dikejar-kejar itu di situ menjadi tutup azab. Ya mudah-mudahan dengan segala kesyahidannya mereka mendapatkan kemuliaan. Tetapi betapa hal yang terindah itu bisa tiba-tiba berubah. Aceh kita tidak mengalami itu. Aceh Tamiang, Solo, ya, kemudian wilayah Sumatera Utara mungkin kita tidak pernah ke sana, mungkin kita juga tidak tahu. Tapi etama Allah ngirim ayat kamera amatir, ya, ada relawan di gadget kita udah ketinggalan itu mengambil bencana longsor dari Solo itu buru. Kita lihat ada seorang ibu nyimpen anaknya di tangkal di cangkolkeun, ibunya kebawa palit. Kita lihat ada suami yang menggali gundukan tanah hanya untuk meraih tangan istrinya. Ada anak yang nyewa eskavator untuk menggali ibunya yang ditemukan masih pakai mukena. Ada anak di Sumatera Barat yang 2 hari menghubungi ayahnya di kontak ternyambung, udah sinyal ayah, semua diputus. Hari kedua baru terangkat dan ketika dijawab ternyata yang menjadi suara ayahnya. Sang anak tidak bisa ngomong apa-apa, hanya sekedar bangga suara ayah saya masih terdengar. Lihat suasana Aceh kemarin, suasana bencana itu. Mungkin bencana itu Allah takdirkan ke sana, tapi sinyalnya kan dikirim ke Allah. Sinyalnya sampai seakan-akan kita ngalamin. Ngeri, orang teriak-teriak, lihat tanah muluk gitu. Lihat air tiba-tiba masjid yang pasiennya sampai kalau internet pusat terkumpul, dan hari ini kita masih mendengar beberapa Jumat yang lalu ada masjid yang belum bisa melaksanakan sholat Jumat. Allah mengirim kepada kita sinyal itu. Maka benar Allah menyatakan dalam Al-Quran kan? Ayat tabarakalladzi biyadihi mulku alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan fenomena kematian dan kehidupan sahawe maut nama, sahawe hidup nama kan? Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita siapa yang di antara kita ditulis oleh Allah ahsanu amala, amalnya terbaik. Bencana itu bukan hanya berita televisi atau news atau breaking news, tetapi Allah mencari inti jelma kemana. Kita kan nggak sedang tenang di Bandung banyak. Sekian banyak kali sudah memitigasi, uratnya ulah tenang-tenang. Tetapi hubungan kita dengan Sang Rabbul Alam gitu ya, kita bersiap dengan bencana melalui para ahli biologi, ada mitigasi namanya. Tetapi standar keimanan kita jauh di level itu. Nah, Rabbul Alam. Saya ingin sampaikan selalu bagaimana ketika Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya naik perahu. Cek Nabi Nuh, ya bunayya kam ma'ana. Hai anakku, jangan Kanaan, naik ke perahuku, banjir akan segera datang, perahu sudah Bapak siapkan, naik jangan dia. Apa kata sang anak? La sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma'wabah. Aku akan naik ke gunung karena gunung tidak akan mungkin disentuh oleh air. Yasimuni minal ma', gunung itu maksud. Ada mana maksud? Maksudnya terpelihara. Gunung itu terpelihara dari air. Air kan turun ke bawah. Kecuali air mancur dan naik. Ya. Air tidak akan menyentuh. Tapi apa kata air sang ayah? Sang ayah mengatakan, la simal yauma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa terlindungi dari apa yang Allah perintahkan. Kita highlight di sini. Allah perintahkan, namun Allah minta masa dalamnya jadi.
keung Bandung teh kunaon teh ibu terangkan naon teh aya normal aya lahiran normal aya lahiran setan. Jadi sesar itu bukan hanya milik ibu itu. Ada sesar di bawah kita yang membentang di hampir Cileunyi di Padalarang 40 hingga 100 km. Ini mitigasi ilmu. Kita hargai orang-orang para ahli biologi yang mengintegrasi itu. Tapi bagi kita tidak cukup karena kalau Allah memerintahkan baru jadi. Maka Nabi Nuh mengatakan tidak ada yang bisa melindungi kalau Allah sudah memerintahkan. Dibuktikan bagi kita Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, gitu ya, dinginlah di titah Allah. Jadi catatan bergaduh. Banjir datang melanda kakurung area Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan apa? Ya Allah Ibrahim, wahai bumi telah raat dari kata lejai ke bumi. Bahasa Quran kan Ibrahim telah. Jadi sujud dekati Allah. Yang sedang kita dekati Allah dan kita sedang berlatih. Ya, mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan berhanca, rasanya hanca taklim, hanca belajar.